میں نے سنا تھا کہ خوبصورتی انسان کی قدر و قیمت کو بڑھا دیتی ہے، مگر میری خوبصورتی نے مجھے جس اذیت اور عذاب سے دوچار کیا وہ میرے لیے ناقابل فراموش ہے۔ میں چاہ کر بھی اپنے دل و دماغ سے وہ سب نہیں مٹا سکتی جو مجھے سہنا پڑا، اور ان سب کی ذمہ دار صرف اور صرف میری ماں تھی۔ میں سوچتی ہوں کہ مائیں ایسی کیسے ہو سکتی ہیں، مگر پھر اپنا انجام دیکھتی ہوں تو مجھے سمجھ آ جاتا ہے کہ ہر انسان اپنے مفاد اور مطلب میں اپنی حد کو پار کر سکتا ہے، اور ایسا ہی میری ماں نے کیا۔ کاش وہ ایسا نہ کرتی تو میرے ساتھ وہ سب نہ ہوتا۔ میرا نام روشنی ہے، یہ نام مجھے میری اماں نے دیا تھا۔ میں بچپن سے ہی بہت خوبصورت تھی، میرا رنگ ایسے چمکتا تھا جیسے سورج کی روشنی ہوتی ہے، اسی وجہ سے اماں نے میرا نام روشنی رکھا۔ میرے اماں ابا گاؤں کے رہنے والے تھے۔ ابا کسی کی دکان پر درزی کا کام کرتے تھے، تنخواہ بہت کم تھی، مشکل سے گزارا ہوتا تھا۔ جب ابا اور اماں کی شادی ہوئی تو ابا نے گھر میں بھی کپڑے سینا شروع کر دیے۔ انہوں نے پیسے جمع کر کر کے بڑی مشکل سے سلائی مشین اور کچھ سامان خریدا تھا، لیکن ابا کے گھر میں کام شروع کرنے کے بعد گھر کا خرچہ آسانی سے نکلنے لگا، اور کچھ میری اماں کے سگھڑاپے نے ابا کی زندگی اور حالات سنوار دیے۔ شادی کے 1 سال کے اندر ہی گھر کی شکل بدلنے لگ گئی تھی۔ ابا اماں کے علاوہ گھر میں دادی، دادا اور ابا کی ایک بہن تھی، لیکن گھر میں کوئی سہولت اور آرام دہ سامان نہیں تھا۔ اماں کے آنے کے بعد 1 سال کے عرصے میں گھر میں فریج اور واشنگ مشین آ چکی تھی، اور اماں بچت کر کر کے کمیٹیاں ڈال لیتی، جس سے ان کا ارادہ تھا کہ وہ پپھو کی شادی میں سامان بنا لیں گی، اور انہوں نے کیا بھی ایسا ہی۔ پپھو کی شادی میری اماں کی شادی کے 1 سال بعد ہوئی۔ اماں نے جو 2 کمیٹیاں ڈالی تھیں انہیں سے پپھو کا جہیز اور شادی کا خرچہ پورا ہوا۔ اماں کے سگھڑ پن اور سمجھداری سے میرے دادا دادی اور ابا بہت خوش تھے۔ اماں نے نہ صرف سسرال میں اپنی جگہ بنائی تھی بلکہ سسرال والوں کے دل بھی جیت لیے تھے۔ پپھو کی شادی کے بعد کچھ عرصے میں دادا کا انتقال ہو گیا۔ اب گھر میں صرف 3 افراد تھے، اور ابا کی محنت رنگ لانے لگی جبکہ اماں کی سمجھداری نے گھر کو جنت بنا دیا۔ گھر میں آہستہ آہستہ ضرورت کی ہر چیز آتی جا رہی تھی۔ صرف کمی تھی تو اماں ابا کی زندگی میں اولاد کی کمی تھی، جو شادی کے 3 سال مکمل ہونے تک ان کو نصیب نہ ہوئی۔ لیکن اماں ابا اور دادی بالکل بھی نا امید نہیں تھے۔ پپھو کے ہاں ایک بیٹا تھا اور اماں کی گود سونی تھی، مگر اماں کو یقین تھا کہ اللہ جلد ہی اماں کی گود بھر دے گا۔ اور پھر شادی کے 3.5 سال بعد اماں کا یقین پورا ہوا۔ اماں امید سے ہوئی تو ابا نے اماں کو ہتھیلی کا چھالا بنا کر رکھا۔ اماں کی خوراک اور آرام کا پورا خیال رکھتے تھے، یہاں تک کہ دادی نے بھی ایک ماں کی طرح اپنی بہو کا خیال رکھا۔ اور پھر اماں ابا کے آنگن میں بیٹی جیسی رحمت نازل ہوئی تو ابا شکر سے سجدے میں گر گئے۔ اماں بھی بہت خوش تھیں اور دادی تو قربان ہوئی جا رہی تھی۔ میری پیدائش پر پپھو بھی آئیں اور بہت سارے تحائف بھی لائیں تھیں۔ غرض کہ ہمارے آنگن میں خوشیاں ہی خوشیاں تھیں، مگر اماں ابا یہ نہیں جانتے تھے کہ ان کی یہ خوشیاں عارضی ہیں۔ ہوا کچھ یوں کہ جب میں 6 ماہ کی ہوئی تو ایک دن اچانک اماں کی طبیعت خراب ہو گئی۔ اماں کو چکر آنے لگے اور اماں بے ہوش ہو گئی۔ ابا گھبرا گئے اور اماں کو اسپتال لے کر گئے۔ ڈاکٹر نے کچھ ٹیسٹ لکھ کر دیے، اور جب رپورٹ آئی تو ابا کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اماں کو بلڈ کینسر تھا۔ یہ اتنی بڑی بیماری تھی کہ اس سے لڑنا کسی بھی صورت میں ممکن نہیں تھا۔ اس کے باوجود ابا نے اماں کا علاج شروع کروایا، مگر گاؤں کے سرکاری اسپتال میں زیادہ سہولتیں نہیں تھی۔ پھر ابا اماں کو شہر لے گئے۔ ابا نے 6 مہینے اماں کا علاج کروایا، مگر بہتری نہیں آ رہی تھی، اس لیے اماں کو شہر لے جانا پڑا۔ میں 1 سال کی ہو چکی تھی اور مجھے دادی سنبھالتی تھی، اور پپھو بھی کچھ دن دادی کے پاس ان کی مدد کے لیے آ گئی تھی۔ اماں کی حالت دن بدن خراب ہوتی جا رہی تھی۔ شہر کے اسپتال میں اماں ابا تقریباً 2 ہفتے رہے۔ اس کے بعد ڈاکٹرز نے اماں کو لا علاج قرار دیتے ہوئے گھر بھیج دیا، اور گھر آنے کے 3 ہفتوں کے بعد اماں دنیا سے چل بسیں۔ میں تو بہت چھوٹی تھی، مجھے تو ماں سے جدائی کے دکھ کا پتہ بھی نہیں تھا، مگر ماں کی ضرورت تو تھی نا، اور میری بوڑھی دادی مجھے سنبھال نہیں پا رہی تھی۔ ان کو اماں کے جانے کے صدمے نے نہال کر رکھا تھا، اور ابا تو بالکل خاموش ہو گئے تھے۔ میری پپھو کچھ دن مجھے سنبھالتی رہیں، مگر پھر وہ اپنے گھر چلی گئیں۔ ان کا گھر شہر میں تھا، اسی لیے بار بار آنا جانا ان کے لیے بہت مشکل تھا۔ اب میں اپنی دادی اور ابا کے پاس اکیلی تھی، بہت روتی تھی، اور مجھے سنبھالنا ان دونوں کے بس سے باہر ہوتا جا رہا تھا۔ محلے والے اور رشتہ دار دادی کو مشورہ دیتے کہ ابا کی دوسری شادی کر دیں، مگر ابا نہیں مانتے تھے۔ پر میری وجہ سے حالات ایسے بن گئے کہ ابا کو دوسری شادی کے لیے آمادہ ہونا پڑا۔ دادی نے اپنی ایک جاننے والی کے ذریعے رشتے کی بات چلائی، اور جلد ہی دادی کو ایک مناسب رشتہ مل گیا۔ دادی کا خیال تھا کہ کسی بیوہ یا طلاق یافتہ سے ابا کی شادی کر دینی چاہیے۔ اس طرح جب اس عورت کا دوبارہ سے گھر
بسے گا تو وہ گھر اور اولاد کی قدر بھی کرے گی۔ بس یہی سوچ کر دادی نے ایک طلاق یافتہ کا رشتہ قبول کر لیا جو میری نئی ماں بننے جا رہی تھی۔ اس کا نام سغراء تھا۔ دادی نے کسی سے پتہ لگوانے کی کوشش نہیں کی کہ سغراء بی بی کو پہلے طلاق کیوں ہوئی۔ وہ عمر میں ابا سے 2-4 سال چھوٹی ہی تھی اور خوب تگڑے اعصاب کی عورت تھی۔ دادی نے سوچا کہ ایسی عورت ہی بچے اور گھر کو سنبھال لے گی۔ اسی طرح بالکل سادگی کے ساتھ دادی ابا کے لیے سغراء کو بیاہ لائیں۔ شادی کے پہلے دن ہی دادی نے 1 سال کی بچی یعنی مجھے سغراء کی گود میں ڈال دیا اور کہا کہ آج سے تم ہی اس کی ماں ہو، اس کا خیال اپنی سگی اولاد سمجھ کر رکھنا۔ اس طرح میں سغراء بی بی کی پرورش کے سائے میں پلنے لگی۔ میں جب تک 5 سال کی ہوئی تب تک تو ابا اور نئی اماں کے ہاں دوسری اولاد نہیں ہوئی۔ میری نئی ماں کسی حد تک ماں بن کر ہی رہی۔ وہ مجھے پال پوس رہی تھی، گھر کی ذمہ داریاں اٹھا رہی تھی کیونکہ دادی کا ڈر تھا۔ لیکن جیسے ہی میری عمر کا 6واں سال شروع ہوا، نئی اماں کے ہاں امید کی کرن جاگ اٹھی۔ اپنے بچے کے آنے کی خوشی کس کو نہیں ہوتی؟ سغراء امی کو بھی تھی۔ 9 مہینے کے وقت کیسے گزرا اور کیسے نہیں، مگر جیسے ہی اماں کی گود میں اس کی اپنی اولاد آئی، وہ میرے لیے نئی اماں سے سوتیلی اماں بن گئی۔ کہنے کو تو میرا بھائی دنیا میں آیا تھا، مگر اسی کی وجہ سے مجھے نظر انداز کیا جانے لگا۔ اب میں دادی کے پاس سونے لگی تھی اور اماں ہر وقت اپنے بیٹے کے لاڈ کرتی رہتی۔ ابا کو سلائی کے کام سے فرصت ملتی تو اپنے بیٹے کو گود میں اٹھائے پھرتے اور میں چپ چاپ ابا اماں کو دیکھتی رہتی۔ میرے دل میں احساس کمتری پلنے لگا تھا اور اسی احساس نے مجھ سے میرا بچپن چھین لیا۔ بس ایک دادی تھی جو مجھ سے بہت پیار کرتی تھی اور میرا خیال رکھتی تھی۔ میں نے بھی دھیرے دھیرے دادی کو ہی اپنا سب کچھ مان لیا اور ہر وقت سائے کی طرح ان کے ساتھ رہنے لگی۔ دادی ہی مجھے تیار کر کے اسکول بھیجتی اور میرے کھانے پینے کا بھی خیال رکھتی، کیونکہ ایک دن دادی نے اماں سے کہہ دیا کہ روشنی کا بھی خیال رکھ لیا کرو، آخر وہ بھی تمہاری اولاد ہے۔ تو اماں نے دادی سے صاف کہہ دیا کہ جتنا خیال رکھنا تھا رکھ لیا، اب میں اپنی اولاد کا خیال رکھوں یا اس کا؟ اماں کا جواب سن کر دادی کو چپ لگ گئی۔ پھر اس کے بعد دادی نے کبھی اماں سے میرے بارے میں بات تک نہیں کی۔ ایسے ہی 3 سال گزر گئے۔ میں 9 سال کی ہو چکی تھی اور 10ویں سال میں لگی تھی۔ اب میں باتوں اور رویوں کو محسوس بھی زیادہ کرتی تھی اور سمجھتی بھی تھی۔ دادی کی بوڑھی ہڈیوں میں اب اتنی طاقت نہیں رہی تھی کہ وہ میرے سارے کام کر سکتی۔ ایک دن دادی نے ابا سے بات کی اور کہا کہ اپنی بیوی سے کہو کہ کچھ خیال روشنی کا بھی کیا کرے، بن ماں کی بچی کو ایسے نظر انداز کرنا اچھی بات نہیں۔ ابا نے اماں سے بات کی ہوگی تبھی وہ تھوڑا بہت میرا خیال رکھنے لگی، مجھے کھانا دے دیتی اور اسکول بھیج دیتی۔ میں اتنے میں ہی خوش ہو گئی اور اماں کے ساتھ گھر کے کام کاج میں ہاتھ بٹانے لگ گئی کہ اماں مجھ سے خوش ہو کر مجھے بھی پیار کرے جیسے وہ میرے بھائی سے کرتی تھی۔ میں بھاگ بھاگ کر اماں کو چیزیں پکڑا دیتی، کھانا لگتا تو پانی کا جگ اور گلاس لے آتی، کبھی اماں کے پیر دبانے لگتی۔ میرے یہ سب کرنے کا یہ فائدہ ہوا کہ اماں نے مجھ سے ذرا آرام سے بات کرنی شروع کر دی، ورنہ پہلے تو بہت ڈانٹتی تھی۔ میں تو بس پیار کی بھوکی تھی، مجھے اماں کا تھوڑا سا پیار ہی تو چاہیے تھا، مگر میں ساری زندگی اس پیار کے لیے ترستی ہی رہی۔ وقت تھوڑا اور آگے سرکا اور میں نے 5ویں جماعت پاس کر لی تو اماں نے ابا سے کہہ کر مجھے گھر بٹھا لیا۔ ویسے بھی گاؤں میں لڑکیوں کو پڑھانے لکھانے کا خاص رواج نہیں تھا، اسی لیے ابا نے بھی کوئی مخالفت نہیں کی اور دادی کی تو اب کوئی سنتا ہی نہیں تھا۔ وہ اتنی ضعیف ہو چکی تھی کہ ٹھیک سے چل پھر نہیں سکتی تھی۔ میں ہی ان کو کھانا کھلاتی تھی اور ان کو سہارا دے کر واش روم لے جاتی۔ پھر ایسے ہوا کہ جب میں 13 سال کی ہوئی تو مجھ سے پیار کرنے والی میری دادی مجھے دنیا میں اکیلا چھوڑ کر چلی گئی۔ کہنے کو تو اماں اور ابا اور بھائی بھی میرے تھے، مگر حقیقت میں میرا اب کوئی نہیں رہا تھا۔ ابا نے تو مجھے جیسے نظر انداز کر رکھا تھا۔ اب تو میری ہمت ہی نہیں پڑتی تھی کہ ابا سے کوئی بات بھی کر سکوں۔ اپنی کسی ضرورت کے لیے ان سے کچھ کہنا تو دور کی بات تھی، میں تو اماں سے بھی نہیں کہہ پاتی تھی۔ سال بعد 2 جوڑے اماں جو بنا دیتی وہی میرے لیے بہت تھے۔ کھانا پکایا مل جاتا تھا، باقی گھر کے سارے کاموں کے لیے اماں اب مجھے آوازیں لگاتی تھی اور میں ہمیشہ کی طرح بھاگ بھاگ کر اماں کے کام کرتی، مگر میرے لاکھ جتن کرنے کے باوجود بھی اماں نے کبھی مجھے پیار سے اپنے سینے سے نہیں لگایا۔ بھائی کی ہر ضد پوری کرنے والی اماں مجھے کبھی حال تک نہیں پوچھتی تھی، چاہے مجھے بخار ہوتا یا نزلہ زکام، میں تب بھی کام کرتی اور جب کبھی زیادہ طبیعت خراب ہو جاتی تو 2 دن بستر پر گزر جاتے۔ اماں روٹی پانی تو مجھے دے دیتی، مگر ساتھ میں باتیں بھی سننے کو ملتی تھی۔ میں کس سے کہتی کہ مجھے ماں باپ کے پیار کی ضرورت ہے؟ بس خاموشی سے زندگی گزار رہی تھی، مگر میری زندگی میں اصل طوفان اس وقت آیا
जब अब्बा को अचानक हार्ट अटैक हो गया और वो 2-3 अस्पताल में रहने के बाद दम तोड़ गए। अब्बा के जाने के बाद तो मैं बिल्कुल ही बेसहारा हो गई थी। अम्मा की हर वक्त की झिड़कें और गालियां ही बस मेरा मुकद्दर बन गई थी। मैं 15 साल की हो चुकी थी और अब्बा के इंतकाल को 1 महीना गुजरा था जब अम्मा ने सारे घर के काम मुझ पर डाले और खुद जमींदार की हवेली में काम करने लग गई। मेरा भाई 5वीं पास कर चुका था। अम्मा ने उसको अपने गांव में अपने भाई के पास भेज दिया ताकि वो वहां मैट्रिक कर सके और फिर अम्मा उसे शहर भेजने का इरादा रखती थी। मगर अब्बा के जाने के बाद घर में खाने पीने का सामान भी खत्म होने लगा था तो अम्मा को मजबूरन हवेली में काम करना पड़ा। अम्मा सुबह को नाश्ता करके हवेली जाती और शाम को वापस लौटती थी। मैं सारा दिन घर के कामों में लगी रहती, कभी सफाइयां करती तो कभी किचन देखने लग जाती, कभी कपड़े धो डालती तो कभी आंगन में रखे पौधों की देखभाल करने लग जाती। मैं चाहती थी कि अम्मा को घर की हर चीज साफ सुथरी नजर आए और कोई काम न करना पड़े, क्योंकि वो अपने और हम दोनों बहन भाइयों के लिए ही हवेली में काम करने जाती थी। हवेली से वापस आते हुए हवेली का बचा हुआ खाना अम्मा साथ ले आती और हम दोनों माँ बेटी वही खाना खा कर सो जाते। अम्मा पहले भी मुझसे कब बात करती थी, मगर जब से हवेली में काम करना शुरू किया था तब से तो बिल्कुल बात करने का मौका ही नहीं मिलता था। रात को जब अम्मा बिस्तर पर लेटती तो मैं अम्मा के पैर दबाती ताकि वो सुकून से सो सके। अम्मा सो जाती और मैं पैर दबाती रहती। जब ज्यादा नींद सताती तो मैं लेट कर सो जाती और सुबह सवेरे ही मैं जाग जाया करती थी। हवेली से मिलने वाले पैसे अम्मा संभाल के रखती। कुछ पैसों की एक छोटी सी कमेटी डाल दी थी ताकि भाई की पढ़ाई में काम आ सके। खाने पीने के लिए बचा हुआ खाना अम्मा ले आती थी। उसमें से जो बच जाता वो अगले दिन दोपहर को मैं खा लिया करती थी, क्योंकि अम्मा कहती थी कि अगर घर में खाना पकाएंगे तो सारे पैसे उसी में लग जाया करेंगे। मैं तो पहले ही अम्मा की हर बात को हुक्म समझती थी। ऐसे ही अम्मा को हवेली में काम करते हुए 6 माह गुजर गए थे जब बड़े जमींदार का इंतकाल हो गया। इंतकाल जब हुआ तो हवेली में काम बढ़ जाने की वजह से अम्मा मुझे भी अपने साथ हवेली ले गई। वहाँ लोगों का आना जाना था और काम बहुत ज्यादा था। कुछ दिन मैं अम्मा के साथ जाती रही, मगर वहाँ सबसे अजीब बात मुझे ये लगी कि जमींदार का बड़ा बेटा जो अब जमींदार की जगह ले चुका था वो मुझे बुरी नजर से देखता था। मैं चाय लेकर मर्दों में जाती थी तो उसकी गंदी नजरों को खूब पहचानती थी, मगर मैं मजबूर थी। अम्मा की वजह से हवेली जाती थी और काम करती थी। मुझे हवेली जाते हुए 5-6 दिन हो चुके थे, मगर एक दिन तो हद ही हो गई। मैं चाय लेकर जब बैठक में गई तो जब वापस आने लगी अचानक जमींदार मेरे सामने आ गया और मेरा हाथ पकड़कर कहने लगा कि तुम बहुत खूबसूरत हो, अगर मेरी बन जाओगी तो ऐश करोगी। मैं जमींदार से नफरत करती थी क्योंकि पूरा गांव जानता था कि वो कितना अयाश और गंदी नीयत का इंसान है, मगर जमींदार का बेटा होने की वजह से कोई कुछ कहता नहीं था। और अब तो बाप के मरने के बाद वही स्याह सफेद का मालिक था। उसका छोटा भाई शहर में पढ़ता था और महीनों बाद ही गाँव का चक्कर लगाता था। मैंने गाँव वालों से ही सुना था कि वो जितना अच्छा था बड़ा भाई उतना ही बदमाश था। 8 दिन गुजरे तो मैंने अम्मा से बहाना बना दिया कि मुझे हवेली में डर लगता है, इसीलिए मुझे घर पर ही रहने दो। अम्मा मेरी बात मान गई और अकेले ही हवेली जाने लग गई, मगर मुझे नहीं मालूम था कि कुछ दिन में एक कयामत मुझ पर टूटने वाली थी। हुआ कुछ यूं कि एक दिन अम्मा रात को घर आई तो उसके साथ हवेली के 2 मुलाजिम भी आए जो भारी भारी थैले उठाए हुए थे। अम्मा ने वो थैले अंदर रखवाए और उनको वापस भेज दिया। उसके बाद अम्मा ने मुझे आवाज देकर कहा कि इन थैलों में मौजूद कपड़े अंदर पेटी में रख दो और जो अनाज और फल हैं वो बावर्ची खाने में संभाल लो। मैंने वही किया जो अम्मा ने कहा था, मगर मेरा जहन मुसलसल उलझा हुआ था कि इतना ज्यादा सामान क्यों आया है। अम्मा ने बताया कि ये सब सामान जिम्मेदार ने भिजवाया है और अम्मा की तनख्वाह भी बढ़ा दी है। मैं ये सब सुनकर खामोश हो गई, मगर मेरा दिल अजीब सा घबराने लग गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक जमींदार अम्मा पर इतना मेहरबान क्यों हो रहा है। और फिर 2 दिन बाद उसकी मेहरबानी का पोल खुल गया। जब अम्मा हवेली से काम करके लौटी तो उसके साथ 3-4 मुलाजिम थे जो बड़े बड़े थाल उठाकर लाए थे। वो थाल रख कर चले गए तो अम्मा ने मुझे आवाज देकर बुलाया और थाल दिखाने लगी। एक थाल में कीमती कपड़े, एक में जेवर और सिंगार का सामान था और एक थाल में मिठाई और फल थे। अम्मा ने बताया कि जमींदार मुझसे शादी करना चाहता है और अम्मा ने उसे हाँ कह दी है। ये सुनकर तो मेरे पैरों के नीचे से जमीन और सर के ऊपर से आसमान सिरक गया, मगर ये फैसला अम्मा का था। मैं ना चाहते हुए भी कुछ ना बोल सकी। अगले दिन ही मेरा निकाह हवेली ले जाकर जमींदार से कर दिया गया। हवेली में जमींदार के अलावा और कोई नहीं रहता था, क्योंकि छोटा भाई तो शहर में पढ़ता था और वो सालों से शहर में ही रहता था और माँ बाप मर चुके थे। मेरी शादी जबरदस्ती जमींदार से की गई थी। मैं सारा दिन रोती रहती, मगर कुछ फायदा ना हुआ। जब रात को जमींदार ने मुझे ये बताया कि उसने मेरी माँ को एक मोटी रकम दी है
और हर महीने उसे पैसे देने का वादा किया है ताकि वो हवेली में काम पर ना आए। तो ये सब सुनकर मैंने अपने लब सी लिए और अपने आंसू भी अपने अंदर ही उतार लिए थे। जमींदार वो इंसान था जिसे अयाशी के अलावा कुछ आता ही नहीं था, और मुझे तो हवेली में आने के बाद पता चला था कि वो पहले से शादीशुदा था। उसकी पहली बीवी भी मेरी तरह ही कम सिन थी, जब उसके निकाह में आई थी, और अब उसकी पहली शादी को 4 साल गुजर चुके थे, मगर उसके यहाँ कोई औलाद नहीं थी। वो भी जमींदार को पसंद नहीं करती थी और मजबूरी में यहाँ रहती थी, मगर जमींदार ने उसके साथ बहुत बुरा किया कि मेरे जाने के 10 दिन के बाद उसे तलाक देकर हवेली से निकाल दिया। वो अपने गांव अपने माँ बाप के घर चली गई, मगर उसके जाने के बाद मुझे जमींदार से मजीद नफरत होती गई। वो था भी ऐसा ही, शराब पीना और लड़कियों को इस्तेमाल करना उसे बेहद पसंद था। जाने कैसे उसने मुझसे शादी कर ली थी, वरना मुझ जैसी बिन बाप की लड़की को पाना उसके लिए क्या मुश्किल था। मेरी शादी को जब 3 महीने हुए तो मैं माँ बनने वाली हो गई। जमींदार खुश था कि अब उसका वारिस इस दुनिया में आएगा, मगर मैं खुश नहीं थी। मैं नहीं चाहती थी कि ऐसे शख्स को वारिस दूं जो उसे भी अपने जैसा बनाकर उस बच्चे की जिंदगी बर्बाद कर देगा। मगर मैंने अपनी जिंदगी में समझौतों के अलावा किया भी क्या था। मेरी मजबूरियों ने हमेशा मुझे खामोश रखा था, और अब तो अम्मा के फैसले ने मेरी जिंदगी बर्बाद ही कर डाली थी। मजीद 2 माह गुजरे तो एक दिन हवेली में मेरा देवर आ गया। उसकी पढ़ाई मुकम्मल हो गई थी और अब वो एक डॉक्टर बन चुका था, इसीलिए वो शहर से गांव आ गया ताकि गांव के अस्पताल में ही काम करके गांव के मरीजों को फायदा दे सके। वो एक सुलझा हुआ इंसान था। उसकी किसी तौर तरीके से नहीं लगता था कि वो मेरे शौहर का सगा भाई है। उसने यहाँ आने के बाद मुझे ताकत की कुछ दवाइयाँ भी दी और मुझे खाने पीने की तलकीन करता रहा। मेरे शौहर को तो मेरी कोई फिक्र नहीं थी, उसे तो बस मेरा वजूद चाहिए था जो हासिल हो चुका था, और अब उसे सिर्फ अपने वारिस से मतलब था। मगर वो अपनी अय्याशियों से पीछा नहीं छुड़ा सकता था। दिन ब दिन शराब नोशी बढ़ती जा रही थी और हर रात महफिले रक्स होती थी जिसमें वो बैठा शराब पीता रहता और सारी रात औरतों को नाचते हुए देखता रहता। मेरा देवर अपने भाई को समझाने की बहुत कोशिश करता था, मगर वो इसकी एक ना सुनता। आखिरकार इतनी शराब पीने का नतीजा ये निकला कि मेरे शौहर की तबीयत खराब रहने लगी और सेहत दिन ब दिन गिरती जा रही थी। मेरे देवर ने अपने भाई को शहर ले जाकर टेस्ट करवाए तो पता चला कि उसे फेफड़ों का कैंसर है। ये खबर बुरी थी, मगर मुझे इस खबर से कोई फर्क नहीं पड़ा था। पता नहीं क्यों मुझे तो ये सुनकर सुकून हुआ था, क्योंकि जिस इंसान से आपको नफरत हो और वही आप पर हुकूमत करे तो आपकी जिंदगी कुछ मायने नहीं रखती। ऐसा ही था मेरे साथ। जब से शादी हुई थी तब से लेकर अब तक उसने मुझे सिर्फ अजियत ही दी थी। कभी मुझे दुल्हन की तरह तैयार होने को कहता था तो कभी मुझे मार मार कर अजियतें देता और कभी शराब पीने पर मजबूर करता था। मैं उसकी बीमारी का सुनकर बिल्कुल परेशान नहीं हुई, और जब मेरे देवर ने मुझे बताया कि डॉक्टरों ने भाई के मर्ज को लाइलाज करार दे दिया है, तब भी मैं कुछ नहीं बोली। और फिर जिस दिन मेरे यहाँ बेटी पैदा हुई उसके 1 हफ्ते बाद मेरे शौहर का इंतकाल हो गया। मैं बेवा हो चुकी थी, मगर मुझे इस बात का कोई दुख नहीं था। हाँ, लेकिन मुझे अब अपनी बेटी की फिक्र थी कि मैं इसे लेकर कहाँ जाऊंगी अगर मुझे हवेली से निकाल दिया गया। अम्मा ने तो मेरा निकाह बल्कि सौदा करने के बाद दोबारा हवेली में कदम तक नहीं रखा था। ना मैं उससे मिलने जा सकती थी, और वो तो मेरा बेवा होने पर भी मुझसे मिलने नहीं आई थी। तब बड़े अरसे बाद में अम्मा के इस कठोरपन पर रोई थी, मगर उनके लिए रोने का क्या फायदा जिनके लिए आप या आपके आंसू अहम ही ना हो। बेटी की पैदाइश के बाद मैं हर वक्त परेशान रहती थी कि अब मेरी इद्दत पूरी होने के बाद मेरे साथ क्या होगा। मैं डरती थी कि कहीं मुझसे मेरी बेटी छीनकर मुझे हवेली से ना निकाल दे। इसीलिए एक रात चुपके से मैं अपनी बच्ची को लेकर हवेली से निकल गई। वहाँ से निकलना आसान नहीं था, मगर शायद जिंदगी में पहली बार मेरी किस्मत ने मेरा साथ दिया था। चौकीदार सो रहा था और गेट के छोटे दरवाजे का ताला नहीं लगा हुआ था। मैं जब हवेली से निकली तो मेरे पास कहीं कोई ऐसा ठिकाना नहीं था कि वहाँ जाकर पनाह ले सकूं। इसीलिए मैंने गाँव से बाहर जाने का फैसला किया। मैं शहर जाना चाहती थी, मगर उसके लिए मुझे सुबह फजर के बाद की बस का इंतजार करना था और रात गुजरने के लिए कहीं तो पनाह लेनी थी। इसीलिए मैं चुपके से मस्जिद में चली गई और मस्जिद के अहाते में बैठ गई। अभी मुझे वहाँ बैठे कुछ देर गुजरी थी कि मेरी बच्ची रोने लग गई, जिसकी वजह से मस्जिद के इमाम साहब नींद से जाग गए और मेरे पास आकर पूछने लगे कि तुम कौन हो बेटी, और इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो। मैंने इमाम मस्जिद को सब कुछ बता दिया कि मैं जमींदार की बेवा और इस बच्ची की माँ हूँ, जिसे लेकर हवेली से भाग निकली हूँ। ये सुनकर इमाम साहब ने मेरे सर पर हाथ रखा और कहने लगे कि बेटा, मेरे साथ हवेली चलो, मैं तुम्हें छोड़ आता हूँ। क्योंकि कल ही छोटे जमींदार मेरे पास आए थे और कह रहे थे कि तुम्हारी इद्दत पूरी होते ही वो तुमसे निकाह कर लेंगे ताकि तुम्हें उनका नाम और हवेली में अपना मकाम मिल सके। इमाम साहब की बात सुनकर मैं बहुत ज्यादा हैरान हो गई और बेयकीनी से इमाम साहब को देखने लगी। मुझे उन पर यकीन था, मगर अपनी किस्मत पर नहीं। और मेरा देवर वैसे तो उम्र में मुझसे बड़ा ही था, मगर मैं सोच नहीं सकती थी कि इतना अच्छा इंसान
मुझ जैसी बेवा और एक बच्ची की माँ को ऐसे अपना नाम देगा। मैंने इमाम साहब की बात मान ली और वो मुझे हवेली ले गए। जब मैं हवेली पहुंची तो मेरा देवर जाग रहे थे। उनको मालूम हो चुका था कि मैं वहां से जा चुकी हूँ। मेरे जाते ही उन्होंने बच्ची को मुझसे लिया और कहने लगे कि आज से मैं इसका बाप हूँ और आपको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं। अगले महीने इद्दत पूरी होते ही मैं आपसे निकाह कर लूंगा। ये सुनकर मेरे दिल को इत्मीनान हो गया और फिर ऐसा ही हुआ। इद्दत पूरी होते ही मेरा निकाह मेरे देवर से हो गया और मुझे तब अंदाजा हुआ जब एक बेहतरीन इंसान का साथ मुझे मिल चुका था कि मैं कितनी खुश नसीब हूँ जो अल्लाह ने मुझे बचपन से अब तक की तमाम महरूमियों का इतना अच्छा अजर दिया था। मैं बहुत खुश थी। आज मेरी शादी को 5 साल हो चुके हैं। मेरे शौहर बहुत अच्छे हैं और अपना बेटा होने के बावजूद ज्यादा प्यार मेरी बेटी से ही करते हैं और लगता ही नहीं कि वो उनके बड़े भाई की औलाद है। मेरी अम्मा कुछ महीने पहले हवेली मेरे पास आई थी। वो शर्मिंदा थी और मुझसे माफी मांग रही थी। मैंने उसे माफ कर दिया था क्योंकि मैंने तो हमेशा उसे अपनी सगी माँ ही समझा था। मगर अब भी जब मुझे याद आता है कि अम्मा ने मेरे साथ क्या कुछ नहीं किया तो मेरी रूह कांप जाती है। अगर मेरे शौहर मुझे ना अपनाते तो शायद सारी जिंदगी ही मैं बदनसीबी में काट देती, मगर अब तो शायद ही कोई मुझ जैसा खुश नसीब होगा।